السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال ہے میرے چینل پر۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو پچھلی سبق میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا جب کسی کو رخصت کرے تو کون سی دعا پڑھنی ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم لوگ پڑھیں گے دنیا و آخرت کی بھلائی طلب کرنے کی دعا۔ یہ دعا اکثر ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں۔ نماز ختم کرنے کے بعد جب ہم لوگ دعا مانگتے ہیں تو ہم لوگ یہ دعا کرتے ہیں۔ بہت ہی جامع دعا ہے، جنہیں یاد ہے بہت اچھی بات ہے الحمدللہ، اور جن بھائیوں اور بہنوں کو یاد نہیں ہے وہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ضرور یاد کر لیں اور زبانی یاد کریں، اور جب نماز پڑھے تو اس میں دعا میں اس دعا کو بھی شامل کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ چلیے ہجے کرتے ہیں۔ را با زبر رب، با زبر با، رب، نون الف زبر نا، ربنا، حمزہ کھڑا زبر آ، تا زیر تی، نون الف زبر نا، آتینا، فا دال زیر فد، دال نون پیش دن، یا الف زبر یا، فی الدنیا، حا زبر حا، سین زبر سا، نون زبر نا، تا واو دو زبر تاؤں، حسنتاؤں، واو زبر وا، فا لام زیر فل، حمزہ مد زبر آ، خا زیر خی، را زبر را، آخرہ، تا زیر تی، وفی الآخرة، حا زبر حا، سین زبر سا، حسا، نون زبر نا، تا واو دو زبر تاؤں، واو زبر وا، قاف زیر قی، نون الف زبر نا، وقینا، عین زبر عا، ذال الف زبر ذا، عذا، با نون زبر بن، نون الف زبر نا، را زیر ری، عذاب النار، اور عاد کریں گے عذاب النار، یہاں پر عائد کریں گے ہم لوگ۔ اب دیکھیں یہاں پر سورہ بقرہ جو ہے اس میں سے یہ آیت کو اٹھایا گیا ہے۔ یہ آیت سورہ بقرہ کی ہے اور بخاری شریف میں بھی یہ حدیث وارد ہے۔ تو دیکھیے را با سے ملے گا، کیونکہ با کے اوپر کیا ہے؟ تشدید ہے، اور تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، پیچھے والے حرف سے بھی ملانا ہوتا ہے اور ایک بار خود اسے، یعنی کہ را سے ملایا با کو اور پھر با زبر با پڑھا۔ انا میں الف مدہ کا قاعدہ، آگے چلیے حمزہ کے اوپر کھڑا زبر کا قاعدہ، تا کے نیچے زیر کا قاعدہ، اور نا میں پھر الف مدہ کا قاعدہ۔ دیکھیے یہاں پر وہی سب قاعدہ آ رہا ہے جو ہم لوگ اب تک پڑھ چکے ہیں۔ تو جو قاعدہ آپ لوگوں نے ابھی تک پڑھ لیا ہے اسے ضرور غور کریں، جب دعا یاد کریں تو دیکھیں کیا وہ قاعدہ آپ اس میں ڈال رہے ہیں، قاعدے کے مطابق پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے۔ تو ہو جائے گا ربنا، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، آتینا، دیکھیے آ کو بھی کھینچیں گے اور نا کو بھی کھینچنا ہے، تا کو نہیں کھینچیں گے کیونکہ اس کے نیچے زیر کی حرکت ہے، اور زیر کی حرکت اور زبر کی حرکت اور پیش کی حرکت ہو تو اسے ہم بالکل نہیں کھینچتے ہیں، جلد ادا کرتے ہیں۔ تو ربنا
आतीना। अब देखिए फिद, यहाँ पर एक कायदा है जो हम आगे पढ़ेंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो फिद्दुन और या में फिर खींचना है, फिद दुनिया। देखिए हासाना, यहाँ पर जल्द पढ़ेंगे, तीनों के ऊपर जबर की हरकत है, यानी कि हा, सीन और नून, तीनों के ऊपर कौन सी हरकत है, जबर की हरकत है। तो इसे हम जल्द अदा करेंगे और ता को वाव से मिलाएंगे। और हिज्जे मैंने किस तरह बताया, ता वाव दो जबर ताऊ। यहाँ पर एक कायदा बन रहा है जिसे हम कहते हैं इदगाम नाक़िस का कायदा। वो इंशाअल्लाह ताला हम नूरानी कायदा में अभी बहुत पीछे है, वो सबक आएगा तो मैं आप लोगों को तफसील से बताऊंगी। अभी फिलहाल ये जानिए कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुन्ना, थोड़ी देर आवाज को रोकेंगे, यानी कि हसनतम, फिर वफिल आ लाम से मिला देंगे और आ में मद का कायदा करेंगे और खी में जेर का, रा में जबर का और ता में फिर जेर का। और यहाँ पर रा क्या होगा, पुर होगा। क्यों? क्योंकि रा के ऊपर क्या है, जबर है। तो आखिरती। अब आगे चलिए, फिर देखिए हसना, तीनों के ऊपर एक ही हरकत है, जल्द अदा करेंगे। फिर तऊ, यहाँ पर फिर करना है गुन्ना, हसनतऊ। अब देखिए फिर वक़ीना, ना में अलिफ मद्दा, काफ में नहीं खींचना है, वक़ीना। अब देखिए आइन के ऊपर क्या है, जबर की हरकत, इसे भी नहीं खींचेंगे, रा में एक अलिफ के बकदर खींचना है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर अलिफ खाली है और उससे पहले दाल हर्फ है, उसके ऊपर क्या है, जबर की हरकत है। तो आजा और फिर बन्नार। देखिए बा को नून से मिलाएंगे, यहाँ पर क्या हो गया, गुन्ना होगा। किस चीज का गुन्ना, नून मुशद्दद का गुन्ना। तो यहाँ पर गुन्ना करेंगे किस तरह, थोड़ी देर आवाज को नाक में रोकेंगे। तो अज़ाबन नार, यहाँ पर आयत कर देंगे। देखिए यहाँ पर जब आयत करेंगे हम, यहाँ पर रा हम पुर पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे रा पुर? अब आप सोचेंगे कि रा के नीचे तो जेर है, हम यहाँ पर तो कायदा हमने बताया है कि रा के नीचे जेर हो तो वहां हम बारीक पढ़ते हैं। तो देखिए मेरे भाइयों और मेरी बहनों, यहाँ पर जब हम आयत करेंगे, यानी कि जब हम यहाँ पर वक्फ करेंगे तो हम रा के ऊपर क्या लाएंगे, जज्म लाएंगे। तो जब रा के ऊपर हम जज्म लाएंगे तो ये रा की जो हरकत है, यानी कि जेर की हरकत, वो हट जाएगी और रा के ऊपर जज्म आ जाएगा, यानी कि रा साकीन बन जाएगा। तो रा जब साकीन हो जाएगा, तो मैंने बताया था जब रा साकीन हो तो उससे पहले वाले हर्फ को हम देखेंगे। तो उससे पहले वाला हर्फ क्या है, यहाँ नून है, और नून के ऊपर कौन सी हरकत है, जबर। तो जब रा साकिन हो, इस बात को बिल्कुल याद कर लीजिए और बहुत अच्छे से सुन लीजिए कि जब रा साकिन हो तो हमें उससे पहले वाले हर्फ को देखना है और उसके ऊपर जो हरकत हो उसके मुताबिक हमें फैसला करना है। अगर उसके पहले वाले हर्फ पर पेश है या जबर है तब हम रा को क्या करेंगे, पुर करेंगे, और अगर जेर है तो बारीक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जब हम जज्म लाएंगे तो रा साकिन हो गया, रा साकिन से पहले क्या है, नून है, और उसके ऊपर क्या है, जबर है, जबर की हरकत है। तो हम रा को क्या करेंगे, पुर पढ़ेंगे। अगर यहाँ नून के नीचे जेर होता तो हम रा को बारीक पढ़ते। तो यहाँ पर क्या होगा, रा पुर होगा, जैसे वक़ीना अज़ाबन नार। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ती हूँ, और रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन वक़ीना अज़ाबन नार। अब चलिए तर्जमा देखते हैं हम लोग। ऐ हमारे रब, रब्बना हमारे रब, ठीक है। यहाँ पर अगर रब्बी होता तो मेरे रब होता, यहाँ है रब्बना, ना लगा, ऐ हमारे रब मतलब तमाम लोगों का रब। ऐ हमारे रब, हमको दुनिया में भलाई आता फरमा और आखिरत में भी भलाई आता फरमा। कितनी अच्छी दुआ है। देखिए दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई अता फरमा, और हमको दोज़ख के अज़ाब से महफूज रख।
تو بہت ہی جامع دعا ہے، اسے ضرور یاد کیجیے۔ انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے صبح و شام ہر ضرر سے بچنے کے لیے جو دعا ہوتی ہے۔ ضرر مطلب ہوتا ہے تکلیف، کسی بھی تک مطلب یہ دعا جب ہم پڑھیں گے تو ہم تمام طرح کی تکلیف سے محفوظ رہیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔